लास्ट क्लास में कौन पढ़ते इंस्टॉलिंग पैकेजेस इंस्टॉलिंग पैकेजेस हम फास्ट बुझवा पैकेज कौन पैकेज क्या कह जाए आम विंडोज सर रे स्क्रीन शेयर जोटा होनी। कौन कहला स्क्रीन शेयर होनी। सर करना देबे जाए स्क्रीन शेयर इंस्टॉलिंग पैकेजेस अर्थ कौन विंडोज जोटा हूँ सॉफ्टवेयर विंडोज जोटा आम कहते सॉफ्टवेयर लिनक्स सेटा हूँ पैकेज पैकेज ओके लिनक्स विंडोज रे कौन डॉट exe तार एक्सटेंशन लिनक्स हूँ डॉट rpm कहाँ का रेड हार्ट सेंटोस आप अल्मा अच्छी आप रॉकी अच्छी एति जी फ्लेवर मुझे कहली ये फ्लेवर पर तार हूँ rpm जब आम उबुंटू देखा से हूँ डॉट deb डेबियन ओके अच्छा रेड हार्ट कौन आरपीएम कौन एटा हूँ रेड हार्ट पैकेट मैनेजर याकू कौन कर रेड हार्ट तार निजर डेभलप कर ओएस पाइका ठीक अच्छे तो तार केमी इंस्टॉल करवा आम विंडोज कौन करें डबल क्लिक करके इंस्टॉल कर दिए किंतु लिनक्स आमको जेहेतु तार पैकेज एक्सटेंशन होची आरपीएम आमको कमांड यूज करा पड़ो आरपीएम आरपीएम हाइपेन आई भी एच पैकेज नेम पैकेज अंडरस्कोर नेम ओके ये कमांड अच्छा एटी आईभीएच जो लिखाई आई रम कौन भि रम कौन एच रम कौन मुझे सब आपको कही जो लिनक्स कमांड यूज करे यहाँ हूँ कमांड यहाँ हूँ ऑप्शन यहाँ हूँ आर्ग्युमेंट बा आपको जहाँ लिखा यहाँ हूँ आप पैकेज ना देते ये ऑप्शन देले ऑप्शन आई मान कौन हूँ इनफॉरमेशन इनफॉरमेशन भि मान भर्बस एच मान हाश अर्थ कौन आम जो आरपीएम पैकेज इंस्टॉल करवा आमको आम डिस्प्ले रे से रिलेटेड इनफॉरमेशन देखो कौन देखो इंस्टॉलेशन रिलेटेड इनफॉरमेशन देखो केते परसेंट इंस्टॉल है कि किसी एरर देला जहाँ भी इनफॉरमेशन आसो आमको डिस्प्ले देखो भि माने भर्बस अर्थ आपको डिटेल इनफॉरमेशन देखो एच अर्थ हाश अर्थ आपको जो पैकेजटा इंस्टॉल होता से पैकेजटा आपको परसेंटेज शो कर परसेंटेज आप हाश रे शो कर हाश सिंबल शो कर जी परसेंट आप कंप्लीट होती से हाश कंप्लीट हो परसेंटेज कंप्लीट लास्ट आप 100% सर ये हूँ आम आईभीएच यूज कर न यूज करवा तथापि आपंकर पैकेज इंस्टॉल हम आम स्क्रीन किसी देखेबनी पैकेज इंस्टॉल हो ओके आम खाली जानापी ऑप्शन यूज कले बर्तमान आम पैकेज कौटू पाइबा पैकेज आम कौटू पाइबा पैकेज आम कौटू पाइबा पैकेज आम दीटा जगह पाइबा गोटे हूँ डीवीडी आउ गोटे हूँ रेड हार्ट वेबसाइट रू पाइबा आम दीटा जगह पाइबा आम पाखे डीवीडी कौन अच्छे आम पाखे आईएसओ इमेज अच्छी आईएसओ इमेज आम पाइबा आउ गोटे आम ऑनलाइन रू पाइबा ओके अच्छा आईएसओ इमेज कौन अच्छे आम तुमको देखा आईएसओ इमेज कौ जगह पैकेज अच्छी जब मुझे आपको देखेबी ये आईएसओ इमेज गली ये देखते आपंकर यहाँ सब आईएसओ इमेज मुझे रखी रेड हार्ट गोटे रेड हार्ट आईएसओ इमेज खोलुची देखो गोटे आपस्ट्रीम अच्छी गोटे बेस ओएस अच्छी ओके आपस्ट्रीम भितर देखो ये पैकेजेस अच्छी ये आपंकर बेस ओएस अच्छी बेस ओएस भितर पैकेजेस अच्छी यही दुटा जगह आमको आमको रेड हार्ट से जो भर्सन कौन आरएचएल 8.5 जितक पैकेज आमको ये मिल जाव अच्छा ये मत डिफरेन्स पचार आप स्ट्रीम कौन बेस ओएस कौन आप स्ट्रीम मान कौन आपणकर आडिशनाल सफ्टवेयर जी आप आपस्ट्रीम थी बेस ओएस हूँ कौन आपको ओएस जी सफ्टवेयर दरकार जी पैकेज दरकार
সেটা ଆପଣଙ୍କ ବେସ୍ OS ଭିତରେ ଥିବ। ଆପଷ୍ଟ୍ରିମରେ କ'ଣ ହବ ଆଡିସନାଲ ପ୍ୟାକେଜ ଗୁଡ଼ା ଥିବ ଯେମିତିକି ଟେଲନେଟ୍। ଟେଲନେଟ୍ର ଆଡିସନାଲ ପ୍ୟାକେଜ ସେଇଟା ଆପଷ୍ଟ୍ରିମରେ ଥିବ, ବେସ୍ OSରେ ନଥିବ। ଆମେ ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା ଟେଲନେଟ୍ ଅଛି ନା ନାହିଁ। ଦେଖନ୍ତୁ ଟେଲନେଟ୍ ପ୍ୟାକେଜ ଅଛି, ତାର ଏକ୍ସଟେନସନ ହେଉଛି RPM। ମୁଁ ଯେମିତି ଆପଣଙ୍କୁ କହିଲି RPM, ଏଇଟା ହେଉଛି ତାର RPM ପ୍ୟାକେଜ ଗୁଡାକ ସବୁ ଏଇଭଳିଆ ସବୁ ଅଛି। ଏବେ ଏତିକି ଯାଏଁ ସମସ୍ତେ ବୁଝିପାରିଲେ? यस सर। सर जदि से टेलनेट येटाको इंस्टॉल जदि करिवो तो बस तार ହୁଁ। नेम टा कॉपी करी आगे आरपीएम मारले हेजो। ଆପଣ ସେ ପ୍ୟାକେଜଟାକୁ କେମିତି କରିବେ, ପ୍ୟାକେଜ କେମିତି ଇନଷ୍ଟଲ କରିବେ? ଆପଣ ଡିଭିଡିରୁ ନେଲେ ବା ରେଡ୍ ହାଟ୍ ଅନଲାଇନ୍ ଡାଉନଲୋଡ କଲେ, ଡାଉନଲୋଡ କରିକି କ'ଣ କଲେ ଆପଣ OS ଭିତରକୁ ଟ୍ରାନ୍ସଫର କଲେ, OS ଭିତରକୁ ଟ୍ରାନ୍ସଫର କଲେ ହେଲା। କେମିତି ଟ୍ରାନ୍ସଫର କରିବେ? ଫାଇଲଜିଲା କ୍ଲାଏଣ୍ଟରେ ଟ୍ରାନ୍ସଫର କଲେ, ତାପରେ RPM କମାଣ୍ଡ ଦେଇକି ଆପଣ ଇନଷ୍ଟଲ କଲେ। ଇନଷ୍ଟଲ ହେଇଗଲା। ଓକେ, ତାହେଲେ ଆମେ ତାହେଲେ ଦେଖିବା ଗୋଟେ ପ୍ୟାକେଜ ଇନଷ୍ଟଲ କରିକି କେମିତି ଇନଷ୍ଟଲ ହେଉଛି। ମୁଁ ଅଲରେଡି ଟ୍ରାନ୍ସଫର କରିଦେଇଛି, ଯଦି ଆପଣ କହିବେ ମୁଁ ଆଉଥରେ ଦେଖନ୍ତୁ। ଏଇଟା ହେଉଛି ଫାଇଲଜିଲା କ୍ଲାଏଣ୍ଟ। এটা ଫାଇଲଜିଲା କ୍ଲାଏଣ୍ଟ। ମୁଁ ଏଥିରେ କ'ଣ କଲି ସର୍ଭରକୁ କନେକ୍ଟ କଲି, କନେକ୍ଟ ହେଇଗଲା। ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ କୋଉଠି ଅଛି ସ୍ଲାସ୍ ରୁଟ୍ ଅଛି। ସବୁବେଳେ ମନେ ରଖନ୍ତୁ ସ୍ଲାସ୍ ରୁଟ୍ କ'ଣ, ସ୍ଲାସ୍ ରୁଟ୍ ୟୁଜର ହୋମ୍ ଡିରେକ୍ଟୋରୀ। ଆପଣ ଏଇଠି କରିପାରିବେ, ନହେଲେ ମୁଁ ସ୍ଲାସ୍କୁ ପଳେଇଲି ମାନେ ରୁଟ୍କୁ ପଳେଇଲି। ତାପରେ ମୋ ପାଖରେ ଯୋଉ ପ୍ୟାକେଜ ଅଛି ମୁଁ ସେଇ ଜାଗାକୁ ଯିବି। ଏଇ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି ଟେଲନେଟ୍ ପ୍ୟାକେଜ ମୁଁ ବାହାରକୁ ଆଣି ରଖିଥିଲି। ଓକେ, ମୁଁ ଏଠୁ ଟ୍ରାନ୍ସଫର କରିଦେଲି। ଟ୍ରାନ୍ସଫର କଲେ କ'ଣ ହେଲା, ଅଲରେଡି ଥିଲା ସେ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖେଇଲା। ମୁଁ ଏଠି କ'ଣ କଲି ଓଭର ରାଇଟ୍ କରିଦେଲି, ଓଭର ରାଇଟ୍ ଡିଫଲ୍ଟ ସାଇଜ୍ କରିଦେଲି। ପ୍ୟାକେଜଟା ଟ୍ରାନ୍ସଫର ହେଇଗଲା। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି ସକ୍ସେସଫୁଲି ଟ୍ରାନ୍ସଫର ହେଇଗଲା। କୋଉଠିକି ଗଲା CD ସ୍ଲାସ୍, ମୁଁ ସ୍ଲାସ୍ରେ ପକେଇଛି, LL କଲି ହେଲା। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି ପ୍ୟାକେଜ ଅଛି। ଓକେ, ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ଇନଷ୍ଟଲ କରିବି RPM -IVH ଦେନ୍ ପ୍ୟାକେଜ ନେମ୍। RPM -IVH ଦେନ୍ ପ୍ୟାକେଜ ନେମ୍। ଦେଖନ୍ତୁ ଆମେ ଯେମିତି କହିଥିଲେ ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରଥମେ ଭେରିଫାଏ କଲା, ପ୍ରିପାରିଂ କଲା, ପ୍ୟାକେଜ ଇନଷ୍ଟଲ କଲା। ଆପଣଙ୍କ ଏଠି ହାସ୍ରେ ଆପଣଙ୍କ ପରସେଣ୍ଟେଜ ଦେଖେଇଲା। ଓକେ, ଏଠି ଦେଖେଇଲା କ'ଣ ଅଲରେଡି ଇନଷ୍ଟଲ, ମାନେ ଯେହେତୁ ଇନଷ୍ଟଲ ଅଲରେଡି ଥିଲା ତେଣୁ ସେ ଆପଣ ଅଲରେଡି ଇନଷ୍ଟଲ ଦେଖେଇଲା। କୌଣସି ଏରର ଆସିଲାନି। ଏଇଟା ହେଉଛି ଆପଣ ମାନୁଆଲି ଡାଉନଲୋଡ କରିକି ଇନଷ୍ଟଲ କରିବା। ଆମ ପାଖରେ ISO ଇମେଜ ଅଛି, ତା ଭିତରେ ପ୍ୟାକେଜେସ୍ ଅଛି, ସେଠୁ କରିବା, ନହେଲେ ରେଡ୍ ହାଟ୍ ରିପୋଜିଟୋରିରୁ ଆମକୁ ଆଣିକି ଇନଷ୍ଟଲ କରିବାକୁ ପଡିବ। ଓକେ, ଆଉ ଗୋଟେ ମେଥଡ ବର୍ତ୍ତମାନ ହେଉଛି କ'ଣ, ଏତିକି ସମସ୍ତେ ବୁଝିପାରିଲେ? यस सर। ଇଏ ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର ଫାଷ୍ଟ ମେଥଡ। ଇଏ ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର ଫାଷ୍ଟ ମେଥଡ, ମେଥଡ 1। ଆଉ ଗୋଟେ ମେଥଡ କ'ଣ ଅଛି, ମେଥଡ ସେକେଣ୍ଡ ହେଉଛି କ'ଣ ଆପଣଙ୍କର ରିପୋଜିଟୋରି। ରିପୋଜିଟୋରି ଏଥିରେ ଆମେ କମାଣ୍ଡ କ'ଣ ୟୁଜ କରିବା? ରିପୋଜିଟୋରି କମାଣ୍ଡ ହେଉଛି yum। ଓକେ, ତାହେଲେ ରିପୋଜିଟୋରି କ'ଣ? ରିପୋଜିଟୋରି ଆମକୁ ନିଜେ ଗୋଟେ ରିପୋଜିଟୋରି ବନେଇବାକୁ ପଡିବ। ରିପୋଜିଟୋରି ବନେଇକି ସେ ଭିତରେ ସବୁ ପ୍ୟାକେଜ ରଖିବା, ଆଉ yum କମାଣ୍ଡ ଥ୍ରୁରେ ସେଇ ରିପୋଜିଟୋରିରୁ ସଫ୍ଟୱେର ଆଣିକି ଆମେ ତାକୁ ଇନଷ୍ଟଲ କରିବା। ଓକେ, ରିପୋଜିଟୋରି ଆମେ କେମିତି କରିବା? ରିପୋଜିଟୋରି ଆମର 3 ପ୍ରକାର ହେଇପାରିବ। କ'ଣ କ'ଣ? ଗୋଟେ ହେଉଛି ଆମେ ପ୍ୟାକେଜ ଡାଉନଲୋଡ ଆଉ ଅପଲୋଡ, ଅଥବା ଆମେ କ'ଣ କଲେ ସର୍ଭରର ଗୋଟେ ଜାଗାକୁ ସବୁତକ ପ୍ୟାକେଜ ଆଣିକି ରଖିଦେବା, ତାକୁ ନେଇକି ରିପୋଜିଟୋରି ବନେଇଦେବା। ଆଉ ଗୋଟେ ହେଉଛି FTP, ଆଉ ଗୋଟେ ହେଉଛି ISO ଇମେଜ, ISO ଇନ୍ DVD। ଓକେ, ଆମେ କ'ଣ କରିବା ସବୁତକ ପ୍ୟାକେଜକୁ ଡାଉନଲୋଡ କରି ଆମ ସର୍ଭରକୁ ନେଇକି ଅପଲୋଡ କରିଦେବା, ସେଠି ରଖିଦେବା। ଆଉ ଗୋଟେ ନହେଲେ FTP ୟୁଜ କରିପାରିବା, ମାନେ ଆମର ଗୋଟେ ଅଲଗା ସର୍ଭରରେ ସବୁ ପ୍ୟାକେଜ ଅଛି, ତାକୁ FTP କନଫିଗର କରିକି ଆମେ ରିପୋଜିଟୋରି କରିପାରିବା। ଆଉ ଗୋଟେ ହେଉଛି ଆମେ ଡାଇରେକ୍ଟ DVD ISO ଇମେଜ ଆଟାଚ କରିକି ତା ଦେହରେ ଆମେ ISO ରିପୋଜିଟୋରି ବନେଇକି କରିପାରିବା। ଆମେ ଏଠି କ'ଣ କରିବା, ଆମର ଏ କ୍ଲାସରେ ଆମେ ଓନ୍ଲି ଏଇଟାକୁ କଭର କରିବା। ଏଇ ଦୁଇଟା ଆପଣ ଟିକେ ନେଟରୁ ସର୍ଚ୍ଚ କରିକି ଦେଖିବେ କେମିତି ହେଉଛି। ଓକେ, ଏଇ ଜିନିଷଟା ଆମେ କଭର କରି ଦେଖିବା ଯେ କେମିତି ଆମେ ISO ଇମେଜକୁ
ମାନେ ଆମର ଯୋଉ ପ୍ୟାକେଜ କୁ ଅପଲୋड କରିକି ସର୍ଭର ଭିତରେ ରିପୋଜିଟୋରି କରିକି ବନେଇବା। ତାହେଲେ କଣ ହେଲା, ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ସବୁତକ ପ୍ୟାକେଜ ରଖିଲେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଇଟା ବୁଝନ୍ତୁ, ଯଦି ନ ବୁଝିପାରିବେ ମତେ ପଚାରିବେ। ସବୁ ପ୍ୟାକେଜ ରଖିଲେ, ଗୋଟେ ରିପୋଜିଟୋରି ବନେଇଲେ, ରିପୋ କନଫିଗ ବନେଇଲେ, ମାନେ ଗୋଟେ କନଫିଗରେସନ ଫାଇଲ ଆମେ ଲେଖିଲେ। କଣ କଣ ଆମର ରିପୋଜିଟୋରି ବନେଇବା ପାଇଁ ଗୋଟେ କନଫିଗରେସନ ତ ଆମକୁ କନଫିଗର କରିବାକୁ ପଡିବ ନା। କନଫିଗର କଲେ ଦେନ୍ yum କମାଣ୍ଡ କରି ଆମେ ଇନଷ୍ଟଲ କଲେ। ଏଇଟା ହଉଛି ତାର ଷ୍ଟେପ। ଓକେ, ଏଇଠି କଣ ହେଲା, ପ୍ୟାକେଜ, ଏଇଟା ହଉଛି ରିପୋ କନଫିଗ। ମାନେ ଆମେ ଯୋଉ କନଫିଗରେସନ ଫାଇଲ ଦବା ତାର ନାଁଟା ସବୁବେଳେ କଣ ରହିବ, ଡଟ୍ ରେପୋ ରିପିଓ ରେପୋ ରହିବ। ଆଉ ଏଇଟା ହଉଛି କମାଣ୍ଡ। ଆମେ ଏମିତି ଏଇ କନଫିଗରେସନ କରିକି ଆମେ ଏଇ ହିସାବରେ ଆମେ ଇନଷ୍ଟଲ କରିବା। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ କଣ କରିବା, ପ୍ୟାକେଜ ଅପଲୋଡ କରିବା। ଫାଷ୍ଟ ଆମେ କଣ କରିବା, ପ୍ୟାକେଜ ଅପଲୋଡ କରିବା, ଦେନ୍ କନଫିଗର କରିବା, ରେପୋ ଫାଇଲ ବନେଇବା, ତାର କମାଣ୍ଡ ଇନଷ୍ଟଲ କରିକି ଦେଖିବା। ଏଇ ଷ୍ଟେପ ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ କରିବା। ଓକେ, ଆଚ୍ଛା, ଆମେ ପ୍ୟାକେଜ ଏଠୁ କୋଉଠୁ ଆଣିବା? ବର୍ତ୍ତମାନ ଗୋଟେ କଥା ମତେ କୁହନ୍ତୁ, ଏ ପ୍ୟାକେଜ ଆମେ କୋଉଠୁ ପାଇବା? ପ୍ୟାକେଜ ଆମେ ISO ଇମେଜରୁ ପାଇଯିବା। ISO ଇମେଜରୁ ପାଇଯିବା। ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖେଇଥିଲି ISO ଇମେଜ ଭିତରେ ସବୁ ପ୍ୟାକେଜ ଅଛି। ତାକୁ ଆମେ କଣ କରିବା, ଡାଉନଲୋଡ କରିଦେବା, ଆମ ସର୍ଭରକୁ ଅପଲୋଡ କରିଦେବା। ଅପଲୋଡ କରିଦେଇ ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ରଖିଦେବା। ରଖିଦେଇ ଗୋଟେ ରିପୋ ଫାଇଲ ବନେଇକି yum କମାଣ୍ଡ ଆମେ ଇନଷ୍ଟଲ କରିବା। ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖେଇଥିଲି, ଏଠି ଆପଷ୍ଟ୍ରିମ୍ ଅଛି, ବେସ୍ ଓଏସ୍ ଅଛି, ଏଇ ଦିନକୁ ଆମେ ଅପଲୋଡ କରିବା। କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖିବା ପୂର୍ବରୁ ଟାଇମ ଅଧିକା ନବ ବୋଲି ମୁଁ କଣ କରିଥିଲି, ଅପଲୋଡ କରିଦେଇଥିଲି। ଏଇଠି ଦେଖନ୍ତୁ, ଗୋଟେ ମୁଁ ଡିରେକ୍ଟରି କରିଛି RHL DVD। ତା ଭିତରକୁ ମୁଁ ଗଲି, RHL DVD ଯାଆନ୍ତୁ, ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଠି ମୁଁ ଅପଲୋଡ କରିଦେଇଛି। ଗୋଟେ ଆପଷ୍ଟ୍ରିମ୍ ମାନେ ପୁରା ଇମେଜଟା ମୁଁ ଅପଲୋଡ କରିଦେଇଛି। ଗୋଟେ ଆପଷ୍ଟ୍ରିମ୍ ଅଛି, ଗୋଟେ ବେସ୍ ଓଏସ୍ ଅଛି। ତାକୁ ନେଇକି ଆମେ ରିପୋଜିଟୋରି ବନେଇବା। ଓକେ, ରିପୋଜିଟୋରି କନଫିଗରେସନ ଫାଇଲ କୋଉଠି ରୁହେ? ରିପୋଜିଟୋରି କନଫିଗରେସନ କୋଉଠି ରୁହେ? /etc/yum ଡଟ୍ repos.d। ଏଇ ଡିରେକ୍ଟରି ଭିତରେ ଆପଣଙ୍କ କନଫିଗରେସନ ଫାଇଲ ସବୁ ରହେ। କୋଉ ଫାଇଲ? ଯେତେ ରେପୋ କନଫିଗରେସନ ଫାଇଲ ରହେ। ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସେଇଠି ଯିବା, cd/etc/yum ଡଟ୍ repos.d। ଓକେ, ଏଲିକ ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଠି ତିନିଟା ରିପୋଜିଟୋରି ଅଛି, ତିନିଟା ରେପୋ ଫାଇଲ ଅଛି ବା କନଫିଗରେସନ ଅଛି। ଗୋଟେ ହଉଛି ରେଡହାଟ ରେପୋ, RHL 8.5 ରେପୋ, RHL 8 ରେପୋ। ଏଇଟା ମୁଁ ଅଲରେଡି କରିକି ରଖିଛି। ଏଇ ଯୋଉ ରେଡହାଟ ରିପୋଟା ହଉଛି, ଏଇଟା ହଉଛି ଡିଫଲ୍ଟ ରେଡହାଟ OS ସହିତ ରିପୋଜିଟୋରି ଆସେ। ଏଇ ରିପୋଜିଟୋରି କଣ କରେ, ଯଦି ଆମେ ଲିନକ୍ସର ସବସ୍କ୍ରିପସନ ୟୁଜ କରୁଛେ ବା ରେଡହାଟର ଲାଇସେନ୍ସ ୟୁଜ କରୁଛେ, ଏ ରେଡହାଟ ଯୋଉ ତାଙ୍କର ଯୋଉ ରେପୋଜିଟୋରି ସର୍ଭର ଅଛି, ସେଠୁ ସେ ଆମକୁ କନେକ୍ଟିଭିଟି ଦବ। ଆମେ ସେଠୁ yum ଥ୍ରୁରେ ଇନଷ୍ଟଲ କରିପାରିବା। ଯେହେତୁ ଆମେ ଘରେ ଆମ ପାଖରେ ରେଡହାଟର ଲାଇସେନ୍ସ ନାହିଁ, ଆମେ ନିଜେ ଗୋଟେ ରେପୋଜିଟୋରି କନଫିଗରେସନ ଫାଇଲ ବନେଇବା। ସେଠି ଆମେ DVD ISO କୁ ନବା, ତାକୁ ଗୋଟେ yum ରିପୋଜିଟୋରି ବନେଇବା। ବନେଇକି ଆମେ ପ୍ୟାକେଜ ଇନଷ୍ଟଲ କରିକି ଦେଖିବା। ଓକେ, ଆପଣ କାମ କରୁଛି, ଏ ଯୋଉ ରେପୋ ଫାଇଲ ଅଛି ତାକୁ ମୁଁ ଡିଲିଟ କରିଦଉଛି। ସେଗୁଡାକ ଆମେ ବନେଇକି ଦେଖିବା। ଡିଲିଟ କରିଦେଲି। ଏଇଟା ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖିବା ରେପୋ ଫାଇଲରେ କଣ କଣ ରହୁଛି। ଏଇଟା ହଉଛି ରିପୋଜିଟୋରିର କନଫିଗରେସନ ଫାଇଲ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଏତିକି ଯାହା ମୁଁ କହିଲି, ସମସ୍ତେ ପୁରା କ୍ଲିୟରଲି ବୁଝିପାରିଲେ? Yes, sir. ଦୀପକ, ଆପଣ ବୁଝିପାରୁଛନ୍ତି ତ? ଏଇଟା ଦେଖନ୍ତୁ, ଏତିକି ଯୋଉ ଲାଇନ ଅଛି, ଏଇ ଲାଇନ ଆମକୁ, ଏତିକି ଯଦି ଲାଇନ ଆମେ ଗୋଟେ ଫାଇଲରେ ଲେଖୁଛେ, ଏଇଟା ଆମର କଣ ହବ, ଗୋଟେ ରେପୋଜିଟୋରି କନଫିଗରେସନ ଫାଇଲ। ଏଥିରେ କଣ କଣ ଅଛି, କୋଉ କୋଉ ଲାଇନର କଣ କାମ, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ବୁଝଉଛି। ପ୍ରଥମ ଲାଇନଟା ହଉଛି ଆପଣଙ୍କର ରେପୋ ଆଇଡି। ଓକେ, ରେପୋ ଆଇଡି। ଦେନ୍ ହଉଛି ରିପୋଜିଟୋରି ନେମ୍। ଏ ଦେଖନ୍ତୁ ନେମ୍ ଲେଖା ହେଇଛି। ମନେ ରଖନ୍ତୁ ସବୁବେଳେ, ଯୋଉ ରେପୋ ଆଇଡି ଆଉ ରେପୋ ନେମ୍, ଆପଣଙ୍କର ଯେତେଟା ରିପୋଜିଟୋରି ଫାଇଲ ଆପଣ ବନେଇଥିବେ ବା କନଫିଗରେସନ ବନେଇଥିବେ, ତା ଭିତରେ ସବୁବେଳେ ୟୁନିକ୍ ହବା ଦରକାର। ସେଟା କେତେବେଳେ ବି ସେମ୍ ହବନି। ଯଦି ସେମ୍ ହବ, ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କୁ ଏରର ଦବ।
ଆପଣ ଏମିତିଆ ନାଁ ଦେବେ ଯୋଉଠି ଆପଣଙ୍କ ନାଁଟା ଡିଫରେନ୍ସ ହବ। ଦେନ୍ ମେଟା ଡାଟା ଏକ୍ସପାୟରି 1 ଇଏ କ'ଣ ଆପଣଙ୍କୁ କେତେବେଳେ ବି ଆପଣ ଯୋଉ ମେଟା ଡାଟା ଅଛି ସେ ଏକ୍ସପାୟର ହେବନି, -1 କରିଛନ୍ତି। ଦେନ୍ ଜିପିଜି ଚେକ୍ 1, ଜିପିଜି ଚେକ୍ ଅର୍ଥ କ'ଣ, ଆପଣ ଯେତେବେଳେ ରେଡ୍ ହାଟ୍ ଗୋଟେ ପ୍ୟାକେଜ ଡେଭଲପ୍ କରେ ତା ସହିତ ସେ ଗୋଟେ କି ଫାଇଲ୍ ବନାଏ, ସେ ପ୍ୟାକେଜକୁ କ'ଣ କରେ, ସେ କି ଫାଇଲ୍ ସହିତ ମ୍ୟାଚ୍ କରିକି ଆପଣଙ୍କ ପ୍ୟାକେଜକୁ ଇନଷ୍ଟଲ୍ କରେ। ଯଦି ସେ କି ଫାଇଲ୍ ମ୍ୟାଚ୍ ନ ହବ ଆପଣ ସେ ପ୍ୟାକେଜ ଇନଷ୍ଟଲ୍ ହବନି। ଏଇଠି ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ଗୋଟେ କି ଫାଇଲ୍ ରଖିଛି, ଏଇ କି ଫାଇଲ୍ଟାକୁ ସେ କ'ଣ କରୁଛି ସବୁବେଳେ ପ୍ୟାକେଜ ସହିତ ମ୍ୟାଚ୍ କରିବ, ମ୍ୟାଚ୍ କରିକି ଆପଣଙ୍କୁ ଇନଷ୍ଟଲ୍ କରିବ। ଏଇ ଯୋଉ କି ଫାଇଲ୍ଟା ମୁଁ ନେଟ୍ରୁ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରିକି ଆପଣଙ୍କୁ ଆଣିକି ଏଇ ଜାଗାରେ ରଖିଛି, ସେଥିରେ ଆପଣଙ୍କର ମ୍ୟାଚ୍ କରୁଛି। ଆପଣ ଏଟାକୁ ମୁଁ ଦେଇଦେବି, ଆପଣ ଆମ ଘରେ ନିଜେ ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ କରିବେ। ନେକ୍ସଟ ହେଲା କ'ଣ, ଏନେବୁଲ୍ ଇଜ୍ ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ 1 ଅର୍ଥ ଏ ରିପୋଜିଟୋରୀଟା ଏନେବୁଲ୍ ହବ। ଆଉ ଯଦି ଆମେ 0 କରିଦେବା ତାହେଲେ ରିପୋଜିଟୋରୀ ଡିଜେବୁଲ୍ ହେଇଯିବ, ରିପୋଜିଟୋରୀ କାମ କରିବନି। ଦେନ୍ ହେଉଛି ବେସ୍ ୟୁଆରଏଲ୍। ବେସ୍ ୟୁଆରଏଲ୍ ଅର୍ଥ କୋଉ ଜାଗାରେ ଆମେ ଫାଇଲ୍ଟାକୁ ରଖିଛେ। ଆମେ କୋଉଠି ରଖିଛେ, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହିଥିଲି ଫାଇଲ୍ :/red hat RHL DVD ଆପଷ୍ଟ୍ରିମ୍, ଏ ଭିତରେ ଆମେ ରଖିଥିଲେ ଏଇ ଯୋଉ ପାଥରେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖେଇଥିଲି। ଓକେ, ସବୁବେଳେ ମନେ ରଖନ୍ତୁ ଆକ୍ଚୁଆଲି ପାଥରେ ଆମର ଏତିକି ହବା କଥା, କିନ୍ତୁ ଏଠି ଆଉ ଦିଟା ସ୍ଲାସ୍ ଆଡ୍ ହେଇଛି। କିନ୍ତୁ ମନେ ରଖନ୍ତୁ ଆମକୁ ସବୁବେଳେ ଯେତେବେଳେ ବେସ୍ ୟୁଆରଏଲ୍ ସହିତ ଫାଇଲ୍ ଆମେ ଦଉଛେ 3ଟା ସ୍ଲାସ୍ ଆମକୁ ଦେବାକୁ ପଡିବ। ଯଦି ଆମେ ଗୋଟେ କି 2ଟା ସ୍ଲାସ୍ ଦଉଛେ ଭୁଲ ହବ, ଆମକୁ 3ଟା ସ୍ଲାସ୍ ତା ସହିତ ଆମକୁ ପାଥରେ ଦେବାକୁ ପଡିବ। ଓକେ, ଏତିକି ବୁଝିପାରିଲେ ସମସ୍ତେ କ'ଣ କ'ଣ ଏଥିରେ ପାରାମିଟର ଆମେ ରଖିଛେ? ସାର୍ ମେଟା ଡାଟା ଏକ୍ସପାୟର 1 ତା ମାନେ କ'ଣ? ମେଟା ଡାଟା ମାନେ ତାର ଡାଟାଟା ଏକ୍ସପାୟାର ହବନି କି, ଏଇଟା ଗୋଟେ କ'ଣ ଏକ୍ଜାକ୍ଟଲି ମୋର ମନେ ପଡୁନି। ଓକେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ କ'ଣ କରିବା, ଆମେ ଏଇଠି ଦେଖନ୍ତୁ ଯୋଉଟା ମୁଁ ଏଇଠି ଥିଲା କ'ଣ, ଆମେ ଆପଷ୍ଟ୍ରିମ୍ ଥିଲା, ଆମ ପାଖରେ ଦିଟା ଅଛି, ଗୋଟେ ଆପଷ୍ଟ୍ରିମ୍ ଅଛି, ଗୋଟେ ବେସ୍ ଓଏସ୍ ଅଛି। ଆମେ ବେସ୍ ଓଏସ୍କୁ ନେଇକି ରିପୋଜିଟୋରୀ ବନେଇବା। ଆପଷ୍ଟ୍ରିମ୍ର ରିପୋଜିଟୋରୀ ଅଛି, ଆମେ ବେସ୍ ଓଏସ୍ର ରିପୋଜିଟୋରୀ ବନେଇବା। ଓକେ, ବାହାରି ଗଲି। ଏଠି ଗୋଟେ ରିପୋଜିଟୋରୀ ଫାଇଲ୍ ମୁଁ ବନେଇବି ବର୍ତ୍ତମାନ। କୋଉ କମାଣ୍ଡରେ, ଟଚ୍ କମାଣ୍ଡରେ, TOUCH ଟଚ୍, ଫାଇଲ୍ ନାଁ ଦେବା। ଦେଖନ୍ତୁ RHL ରିପୋ ଅଲରେଡି ଅଛି, ରେଡ୍ ହାଟ୍ ରିପୋ ଅଛି, ମୁଁ RHL 8 ରିପୋ କଲି, ତାକୁ VI କରିବି। ଏଠି କ'ଣ କରିବି, ସେ ଯୋଉ ଲାଇନ୍ ଗୁଡା ମୁଁ ଆଣିଥିଲି ତାକୁ ଏଠି ମୁଁ ପେଷ୍ଟ କରିଦେଲି। କରିଦେଲା ପରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ମୋତେ ଏଇଟାକୁ ୟୁନିକ୍ କରିବାକୁ ପଡିବ। ଏଠି ମୁଁ କ'ଣ କରିବି, ବେସ୍ ଓଏସ୍ ଲେଖିଦେବି। ତାର ପାଥରେ ବି ଆମର ସେଇଠି ଥିଲା ନା, RHL DVD ଭିତରେ ଥିଲା, ମୁଁ ତାର ପାଥର ଚେଞ୍ଜ କରିଦେଲି। ଆଉ କିଛି ଚେଞ୍ଜ କରିବା ଦରକାର ନାହିଁ, ବାକି ସବୁ ଜିନିଷ ସେମ୍ ରହିବ। ଯେହେତୁ ଆମର ISO ଇମେଜ ଅଛି, ବାକି ସବୁ ସେମ୍ ରହିବ। ମୁଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ରିପୋଜିଟୋରୀ ବନେଇଦେଲି। ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ କମାଣ୍ଡ ୟୁଜ୍ କରିବା। କମାଣ୍ଡ କ'ଣ ଆପଣଙ୍କୁ କହିଥିଲି, ଆମେ yum କମାଣ୍ଡ ଥ୍ରୁରେ ରିପୋଜିଟୋରୀ ଆକ୍ସେସ୍ କରିବା। yum କମାଣ୍ଡ ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖିବା କ'ଣ କ'ଣ ରିପୋଜିଟୋରୀ ଅଛି। ତା ପାଇଁ ହେଉଛି yum repo list, repo list, yum repo list। ସେଥିରେ କ'ଣ କରିବ, ସେ ଆମକୁ ଯାହା ଯାହା ରିପୋଜିଟୋରୀ ଅଛି କନଫିଗର ହେଇକି ଅଛି ସବୁ ସେ ଆମକୁ ଦେଖେଇବ। yum କ୍ଲିନ୍ ଅଲ୍, ମୁଁ କ'ଣ କଲି, ଯାହାର ରିପୋର ହିଷ୍ଟ୍ରି ଥିଲା ସବୁ କ୍ଲିନ୍ କରିଦେଲି। yum repo list, ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କର ଆପଷ୍ଟ୍ରିମ୍ ଦେଖେଇଲା, ବେସ୍ ଓଏସ୍ ଦେଖେଇଲା। ଓକେ, ମୁଁ ବର୍ତ୍ତମାନ କ'ଣ କରିବି, ଧରନ୍ତୁ ଯୋଉ RHL 8 ଅଛି ତାକୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଡିଜେବୁଲ୍ କରିଦେବି। RHL 8 ମୁଁ କ'ଣ କରିଥିଲି, ଯଦି ଏନେବୁଲ୍ 0 କରିବି ତାହେଲେ ଡିଜେବୁଲ୍ ହେଇଯିବ। ମୁଁ ଏଟାକୁ 0 କରିଦେଉଛି, ସେଭ୍ କରିଦେଉଛି କନଫିଗରେସନ୍ ଫାଇଲ୍କୁ। ଓକେ, ଏବେ ଦେଖିବା ରିପୋଜିଟୋରୀ କ'ଣ ଦେଖାଉଛି। ଦେଖନ୍ତୁ କ'ଣ ଦେଖେଇଲା, ଆପଷ୍ଟ୍ରିମ୍ ଦେଖେଇଲା। ଏଠି କ'ଣ ଦେଖେଇଥିଲା, DVD ଆପଷ୍ଟ୍ରିମ୍, DVD ବେସ୍ ଓଏସ୍ ଦିଟାକ ଦେଖେଇଥିଲା। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଷ୍ଟ୍ରିମ୍ ଆସିଲାନି। ଆମେ ଯୋଉ କହିଥିଲେ ଯେ ବେସ୍ ଓଏସ୍ ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର କ'ଣ, ଆପଣଙ୍କର OS ରିଲେଟେଡ୍ ପ୍ୟାକେଜ, ଆପଷ୍ଟ୍ରିମ୍ ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର ଏକ୍ସଟ୍ରା ପ୍ୟାକେଜେସ୍ ବା ଯାହା କିଛି ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ବା ଏକ୍ସଟ୍ରା ପ୍ୟାକେଜ ଯୋଉଟା OS ସହିତ କିଛି ମ୍ୟାଣ୍ଡାଟୋରୀ ନୁହଁ। ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ କ'ଣ କରିବା, ସେ ଯୋଉ ଟେଲନେଟ୍ ପ୍ୟାକେଜଟାକୁ yum ଥ୍ରୁରେ ଇନଷ୍ଟଲ୍ କରିବାକୁ ଟ୍ରାଏ କରିବା। ଓକେ, ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ତାହେଲେ ସେଇଟା କୋଉଠି ଥିବ, ଆପଷ୍ଟ୍ରିମ୍ ଭିତରେ ଥିବ। ଫାର୍ଷ୍ଟ ଆମେ ଏଇ ରିପୋଜିଟୋରୀ ଏନେବୁଲ୍ କରିଦେବା।
yum repo list ଆପଣ ଦୁଇଟା ରିପୋଜିଟୋରୀ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆସିଗଲା ଆମ ଠିକ୍ ଠାକ୍ କାମ କରୁଛି ରିପୋଜିଟୋରୀ ଓକେ ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ କ'ଣ କରିବା ଦେଖିବା ଯେ ଟେଲନେଟ୍ ପ୍ୟାକେଜଟା କୋଉଠି ଅଛି yum list telnet ହେଲା ଗୋଟେ ପ୍ୟାକେଜ ଡିଟେଲ ଆମେ ଦେଖିବା ପାଇଁ ହେଲେ ଆମେ କ'ଣ କମାଣ୍ଡ ୟୁଜ୍ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ yum list telnet yum list package name ଏଠି କ'ଣ ହେଲା ଦେଖନ୍ତୁ ଅଲରେଡି ଇନଷ୍ଟଲ ଦେଖାଉଛି କୋଉଠି ଇନଷ୍ଟଲ ହେଇଛି ଡିଭିଡି ଆପଷ୍ଟ୍ରିମ୍ ଇନଷ୍ଟଲ ଅଛି ମାନେ ଆପଣ ଏମିତି ଯଦି କମାଣ୍ଡ ଦଉଛନ୍ତି yum list telnet ଏଠି ଆମେ ଦେଖିପାରିବା କ'ଣ କ'ଣ ଇନଫର୍ମେସନ ଦେଖିବା ଇନଷ୍ଟଲ ପ୍ୟାକେଜ ମାନେ ପ୍ୟାକେଜଟା ଇନଷ୍ଟଲ ଅଛି ଯଦି ଇନଷ୍ଟଲ ନ ହେଇଥିବ ସେ ଆପଣଙ୍କୁ ଆଭେଲେବୁଲ ପ୍ୟାକେଜ ଦେଖେଇବ ଦେନ୍ ପ୍ୟାକେଜର ନାଁ କ'ଣ ତାର ଭର୍ସନ କ'ଣ ତାର ଡିଭିଡି ଆପଷ୍ଟ୍ରିମ୍ ମାନେ ଏଇ ରିପୋଜିଟୋରୀ ଇନଷ୍ଟଲ ହେଇଛି ଓକେ ଆକୁ ଆମେ କ'ଣ କରିବା ରିମୁଭ୍ କରିବା ରିମୁଭ୍ କରିବା ପାଇଁ କମାଣ୍ଡ କ'ଣ yum remove telnet ଆପଣଙ୍କୁ କ'ଣ ଦେଖେଇଲା ଗୋଟେ ପ୍ୟାକେଜ ରିମୁଭ୍ ହଉଛି ହେଲା କୋଉଠି ରିମୁଭ୍ ହେଲା ଆପଷ୍ଟ୍ରିମ୍ ହବ ମୁଁ ୟେସ୍ ଦେଲି ପ୍ୟାକେଜ ରିମୁଭ୍ ହେଇଗଲା ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଦେଖିବା yum ଲିଷ୍ଟରେ କ'ଣ ଦେଖାଉଛି ଏବେ ଦେଖନ୍ତୁ କ'ଣ ଆସିଲା ଆଭେଲେବୁଲ ପ୍ୟାକେଜ ଆସିଲା ଆଗରୁ ଥିଲା କ'ଣ ଇନଷ୍ଟଲ ପ୍ୟାକେଜ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଭେଲେବୁଲ ପ୍ୟାକେଜ କୋଉଠି ଆଭେଲେବୁଲ ଅଛି ଡିଭିଡି ଆପଷ୍ଟ୍ରିମ୍ ଅଛି ଏବେ ଆମେ ଇନଷ୍ଟଲ କରିବା yum telnet ୟେସ୍ କରିବେ ଆପଣଙ୍କ ଇନଷ୍ଟଲ ହେଇଗଲା ଏବେ ଦେଖନ୍ତୁ yum list telnet କ'ଣ ଦେଖିଲା ଇନଷ୍ଟଲ ପ୍ୟାକେଜ ଓକେ ଆପଣ କ'ଣ ହେଲା yum ରିପୋଜିଟୋରୀ ସେ ପ୍ୟାକେଜଟା ଇନଷ୍ଟଲ କଲା କୋଉଠୁ କଲା ନା ଡିଭିଡି ଆପଷ୍ଟ୍ରିମ୍ରୁ କଲା ଏବେ ଆପଣ ବୁଝିପାରିଲେ ଆମେ ଦୁଇଟା ୱେରେ କଲେ କ'ଣ କଲେ ଆମେ ଗୋଟେ ପ୍ୟାକେଜକୁ ଆରପିଏମ୍ ଇନଷ୍ଟଲ କଲେ ଆଉ ଗୋଟେ ପ୍ୟାକେଜକୁ yum ରିପୋଜିଟୋରୀ କରିକି କଲେ ଏତିକି ସମସ୍ତେ ବୁଝିପାରିଲେ Yes, sir. ଓକେ କାହାର କିଛି ଡାଉଟ୍ ଅଛି ଆଚ୍ଛା ନାଇଁ ସାର୍ ଗୋଟେ ଗୋଟେ କଥା କୁହନ୍ତୁ ହଁ ମତେ ଗୋଟେ କଥା କୁହନ୍ତୁ ମୁଁ ତ ଆରପିଏମ୍ କରିକି କରିପାରିଥାନ୍ତି ମୁଁ yum ରିପୋଜିଟୋରୀ କରିବାକୁ କ'ଣ ପାଇଁ ଯିବି ମୋର ଯଦି ପ୍ୟାକେଜ ଦରକାର ମୁଁ ରେଡ୍ ହାଟ୍ ସାଇଟ୍ରୁ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରିଦେଲି କି ଆପଣ ଆଇଏସ୍ଓ ଇମେଜ୍ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରିଦେଲି ମୋ ସର୍ଭରରେ ପକେଇ ଦେଇକି ମୁଁ ଇନଷ୍ଟଲ କରିଦେଲି ମୁଁ yum ରିପୋଜିଟୋରୀ କରିବାକୁ କ'ଣ ପାଇଁ ଯିବି ମୁଁ ଗୋଟେ 7-8 ଜିବିର ଡାଟା ନେଇକି ସର୍ଭର ଭିତରେ ରଖିବି କ'ଣ ପାଇଁ ତାର ଡିଫରେନ୍ସ ହେଉଛି କ'ଣ ବେଳେବେଳେ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଆରପିଏମ୍ ପ୍ୟାକେଜ ଇନଷ୍ଟଲ କରେ ସେ ପ୍ୟାକେଜ ସହିତ ଡିପେଣ୍ଡାନ୍ସି ବି ଦରକାର କରେ ଡିପେଣ୍ଡାନ୍ସି ମାନେ କ'ଣ ଏଇ ପ୍ୟାକେଜଟା ଇନଷ୍ଟଲ ହେବା ପାଇଁ ଏଇ ଡିପେଣ୍ଡାନ୍ସି ଦରକାର ପ୍ରଥମେ ଡିପେଣ୍ଡାନ୍ସି ଇନଷ୍ଟଲ ହବ ଦେନ୍ ପ୍ୟାକେଜ ଇନଷ୍ଟଲ ହବ ଏଇଟା ହେଉଛି ତାର ବେଳେବେଳେ ରେଡ୍ ହାଟ୍ରେ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ କରେ ସୋ ଦ୍ୟାଟ୍ କ'ଣ କରେ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଗୋଟେ ପ୍ୟାକେଜ ଇନଷ୍ଟଲ କରୁଛେ ଏ ଇନଷ୍ଟଲ କରୁଛେ ତା ପାଇଁକା ବି ଦରକାର ବି ଇନଷ୍ଟଲ କରୁଛେ ତା ପାଇଁକା ସି ଦରକାର ଏଇଟା ହେଉଛି ଆକ୍ଚୁଆଲି ଆପଣଙ୍କର ପ୍ୟାକେଜ ଏଇଟା ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର ଡିପେଣ୍ଡାନ୍ସି ୟାର ଡିପେଣ୍ଡାନ୍ସି ହେଉଛି ଏଇଟା ତେଣୁ ଆମେ କ'ଣ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ତିନିଟା ପ୍ୟାକେଜ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ପ୍ରଥମେ ସି କୁ ଆମେ ଇନଷ୍ଟଲ କରିବା ଦେନ୍ ବି କୁ ଇନଷ୍ଟଲ କରିବା ଦେନ୍ ଏ କୁ ଇନଷ୍ଟଲ କରିବା ଓକେ ଯଦି ବେଳେବେଳେ କ'ଣ ହୁଏ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ପ୍ୟାକେଜ ପାଇଁ 30ଟା 40ଟା 25ଟା ଏମିତି ଡିପେଣ୍ଡାନ୍ସି ଦେଖାଏ ତ ସେ ଜାଗାରେ ଆମକୁ କ'ଣ ହୁଏ ସେ ସବୁ ପ୍ୟାକେଜ ପାଇବା ଏକ୍ଜାକ୍ଟ ସର୍ଚ୍ଚ କରିବା ତାର ଭର୍ସନ ମ୍ୟାଚ୍ କରିବା ତାକୁ ଆଣିକି ଇନଷ୍ଟଲ କରିବା ଏଗୁଡ଼ାକ ଡିଫିକଲ୍ଟ ହୁଏ ସୋ ଦ୍ୟାଟ୍ କ'ଣ ହୁଏ ଆମେ କ'ଣ କରିବା ତାକୁ ମିଟିଗେଟ୍ କରିବା ପାଇଁ ବା ତାକୁ ଏଲିମିନେଟ୍ କରିବା ପାଇଁକା ଆମେ yum ରିପୋଜିଟୋରୀ କଲେ କ'ଣ ହବ ସରି ସବୁ ପ୍ୟାକେଜ ଗୁଡ଼ାକ ଆପଣଙ୍କର yum ଭିତରେ ଥିବ ଆପଣ ଯେତେବେଳେ ପ୍ୟାକେଜ ଇନଷ୍ଟଲ କରୁଛନ୍ତି ସେ କ'ଣ କରିବ ଆପଣଙ୍କର ସର୍ଚ୍ଚ କରିବ ଯେ ଆପଣ ଏଇ ପ୍ୟାକେଜ ଇନଷ୍ଟଲ କରୁଛନ୍ତି ଏଇ ପ୍ୟାକେଜକୁ ଇନଷ୍ଟଲ କରୁଛନ୍ତି ଏଇ ପ୍ୟାକେଜକୁ ଇନଷ୍ଟଲ କରୁଛନ୍ତି ତାର ଡିପେଣ୍ଡାନ୍ସି କ'ଣ ତାର ଡିପେଣ୍ଡାନ୍ସି ହେଉଛି ବି ତା ଡିପେଣ୍ଡାନ୍ସି ହେଉଛି ସି ସେ କ'ଣ କରିବ ପ୍ରଥମେ ସି କୁ ଇନଷ୍ଟଲ କରିବ ଦେନ୍ ବି କୁ ଇନଷ୍ଟଲ କରିବ ଦେନ୍ ଏ କୁ ଇନଷ୍ଟଲ କରିବ ତେଣୁ ଆମ ପାଇଁ କୌଣସି ହେଡାକ୍ ରହିଲାନି ସେ ତାର ନିଜେ ନିଜେ ପ୍ୟାକେଜକୁ ଆଉ ଡିପେଣ୍ଡାନ୍ସି କି ଆଇଡେଣ୍ଟିଫାଇ କରିକି ଆମ ପାଇଁ ଇନଷ୍ଟଲ କରିବ ଏଇଟା ହେଉଛି ତାର ଡିଫରେନ୍ସ ତ ସେଥିପାଇଁ ଆମେ କ'ଣ କରେ ସବୁବେଳେ yum ରିପୋଜିଟୋରୀ ରଖେ ଆରପିଏମ୍ ଅପେକ୍ଷା ଯଦି ଛୋଟ ମୋଟ ପ୍ୟାକେଜ ଅଛି ଠିକ ଅଛି କିନ୍ତୁ ବେଳେବେଳେ ଡିପେଣ୍ଡାନ୍ସି ମାଗେ ସେଥିପାଇଁ yum ରିପୋଜିଟୋରୀ କରିବାକୁ ପଡେ ବୁଝିପାରିଲେ ସମସ୍ତେ Yes, sir.
तो यहाँ हूँ आम आरपीएम पैकेज केमी इनस्टॉल करवा यहाँ हूँ आपंकर दीटा मेथड एतिक आम लास्ट क्लास डिस्कसन करते या बाद आउ कौन रोचे आम गोटे पैकेज इनफॉरमेशन जब आम देखा चाहूचे आम आरपीएम कमांड यूज करके देखा आरपीएम माइनस क्यूआई टेलनेट देखते कौन है आप डिटेल इनफॉरमेशन क्वेरी कला इनफॉरमेशन कला आपको पूरा इनफॉरमेशन देखला आपको से पैकेज रिलेटेड जहाँ इनफॉरमेशन आपको सब देखला ना तो आम कौन कर आरपीएम हेल्पेन आई टेलनेट सॉरी भूल कले क्यूए आपको से पैकेज तार ही इनफॉरमेशन देखो पूरा डिटेल इनफॉरमेशन देखोने क्यू आई आम कले आपको पूरा कंप्लीट इनफॉरमेशन देखला डिटेल इनफॉरमेशन देखला ये आरपीएम रिलेटेड आउ अल्प कमांड तापर गोटे पैकेज को अपडेट करने चाहते ऑलरेडी इंस्टॉल अच्छी आप हायर वर्जन को अपडेट करने चाहते आप आरपीएम माइनस यू भी एच पैकेज नेम करेंगे आप से जो हायर वर्जन पैकेज थो से पैकेज अपडेट हो आरपीएम कौन से पैकेज को रिमूव करने चाहते यूजिंग आरपीएम आरपीएम माइनस हाइपेन ई यूज कर ई अथ इरेज ओके ये हूँ आरपीएम रिलेटेड किसी कमांड आप ईएम रिलेटेड किसी कमांड हूँ कौन जब मैं कही गोटे हूँ ईएम क्लीन ऑन ईएम लिस्ट ऑल ए सब सी पैकेज देखेदेव ईएम रेपो लिस्ट ईएम इंस्टॉल पैकेज नेम ईएम अपडेट ईएम अपडेट पैकेज नेम खाली अपडेट खाली अपडेट कौन हम खाली ईएम अपडेट दौचे आप ईएम रिपोजिटोरी जदि किसी हायर वर्जन पैकेज अच्छी अपडेटेड पैकेज अच्छी आपन सर्भर सहित मैच कर सर्भर में आपको जिते भी पैकेज इंस्टॉल अच्छी सब पैकेज को से अपडेट करदे हायर वर्जन अपडेट कर कौन अपडेट कर माइनर रिलीज अपडेट कर धरते आप 7.4 अच्छी आप कौन कर 7.5 को अपडेट करदे कि 7.6 को अपडेट करदे ओके यहाँ हूँ आप ईएम अपडेट कमांड माइनर रिलीज को अपडेट करदे और गोटे कथा मन रखु आपणकर ईएम इक्विवेलेंट कमांड हूँ ईएम इक्विवेलेंट कमांड हूँ डीएनएफ ओके ये आपंकर आरएचएल 7 यूज होता 7 यूज होता यहाँ 7 ऑनवर्ड्स यूज हो 7 रु ऑनवर्ड्स माने 7 ऑनवर्ड्स रे 7 8 सॉरी भूल कहली हाँ 7 8 9 ऑनवर्ड्स यूज हो एथे कौन हम 7 8 9 आप ईएम भी काम कर और डीएनएफ भी काम कर दीटा कमांड सेम आप ईएम कले भी चलो डीएनएफ कले भी चलो